नमस्कार मु सुश्री स्वागत करुच्ची आपण मानकु कनक न्यूज रो स्वतंत्र उपस्थापना को आम सहित आज ये स्वतंत्र साक्षात्कार रे अछंती जगन्नाथंकर मुख्य बाड़ग्राही जगन्नाथ स्वाई महापात्र आलोचना करबा तांको सहित आपण को बहुत बहुत स्वागत हमरे स्वतंत्र उपस्थापना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आपण समय देथिले न्यूज रूम इंटरव्यू पई जाईथिले भुवनेश्वर किंतु रास्ता रे असुस्थ होले सेति पई आमे करि पालु। प्रथमे पचारिबी सुस्थ अछंती ना नांती सुस्थ अछि तापरे भलो अछंती ना भलो अछि जगुरी बाबू जेबे जगन्नाथ को लेकिन आलोचना करा जाए से जगन्नाथ स्वाई महापात्र को लेकिन खूब चर्चा हुए। जगन्नाथ स्वाई महापात्र ए नाटा लोकों को कनेक्ट करे कि ओडिशावासी को कनेक्ट करे कि जगन्नाथ आशीर्वाद एटा होय कहना जगन्नाथ छड़ा तो आमर किए ना सी है आम आराध्य आम बाधग्रह हिसाब से जगन्नाथ दैतापति भाई आम कुटुंब आम एवं जगन्नाथ संगे सब जड़ित अच्छु प्रत्येक समय जानी यात्रा भल मंद महाप्रभु जिते जगन्नाथ महाप्रभु कहे आम सामिल हो जगन्नाथ रथ यात्रा है घोष यात्रा बाहुड़ा यात्रा है देवसान पूर्णिमा है आम से जगन्नाथ मुख्य भूमिका ग्रहण करूँ आम एवं प्रत्येक मुहूर्त में गोटे लोक जी कि अन्य कथा जगन्नाथ जानी यात्रा सब चेष्टा करे श्रृंखलित हम विशृंखला न हो एवं जगन्नाथ महाप्रभु कोटि कोटि भक्त दर्शन करूँ आप टीवी माध्यम कोटि कोटि लोक देखु जगन्नाथ भक्त मंडली समस्त पुरी आसीपारे ना टीवी माध्यम लोक जगन्नाथ दर्शन करते किंतु जगुरी बाबू को आम देखु अनेक गुड़े प्रसंग में सब मत और मंतव्य देते मेघनाथ पाचेरी फाट को लेकिन मंतव्य देते आप भावती कि श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प गोटे विपद आणला श्रीमंदिर निश्चित आज्ञा से विपद आनी कौन आप जो जेसीबी लगिला जिनस जो जेसीबी खोला ये भाइराल है से जिनटा माने ये मैंने बुझी पाइले फ्यूचरटा कौन हम भविष्य फ्यूचरटा कौन हम भाइब्रेशन फ्यूचरटा कौन हम बुझी पारे तो गोटी जेसीबी लगे शह जेसीबी लगिला एवं राति दिन चला भंगा भंगी चला निश्चित मन से शुणु मेघनाथ पाचेरी ता ना से कु जुगांतर रही है से कहीं जगन्नाथ जिते कौन सी विपद आसे मंदिर उपरकू बात्या ये पवन आसला ये पाचेरीटा को रखिदिए पवनटा लुणी पानी लुण पाचेरी माने लुणी हवा समुद्र पवन झाऊ गच रहे समुद्र कूल रखी था पाचेरीटा मेघनाथ पाचेरी एमाने जिते कले से जो भाइब्रेशन है आपंकर बुलडोर बेसिप चलला एमाने मठ मंदिर भांगीदे आम ये सत्य कथा यहाँ मठ से मंदिर सब जॉइंट थाए क्या मंदिर जो प्रिंटा सब लगी था चारिपट थाए ये छाड़गला छाड़ा वीक होगा वीक हो देख धीरे धीरे से आस्ते आस्ते खरा पाड़ी गतिगला जगुरी बाबू आपण घर एते पाखरे श्रीमंदिर मेघनाथ रे फाट सृष्टि नहीं पाचेरी आपण आगुर कहीं मुँह खोलिले गणमाध्यम रिपोर्ट आसला सेते मुँह खोलिले तो क्या जानी जे एते फाट हो बोलिका किंतु मुझे जानी विपद हम यहाँ मुझे जानी कहीं मुझे सब कही देखते मंदिर भीतर देख तो बाहर कम कर लाभ कौन ये लटा गछ लगे किए देखो जो भक्त मन भक्त भाव आसुँच से मैंने कालिया को देखा आसुँच आसुना मंदिर भितर कारुकार्य देखिए ये देखिए आसुना भक्त मैंने आसुँच कोणार्क मंदिर देखिए कारुकार्य जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ को दर्शन करेंगे ये जो कारुकार्य देखिए आसुना मंदिरटा वीक है आप देखते तो सब आप एसआई लुचाऊँ कि कहना मेघनाथ पचेरी फाट नहीं कौन एसआई लुचाऊँ सरकार भी भय कले कहीं मुझे आज सत कथा कहूँ सरकार भय कर सरकार नुआ आसुँच मंदिर भितर फाट है मुक्तिमंडप फाट नाट मंदिर फाट विमला मंदिर फाट तदारक किसी आज्ञा मरा खांडी खाटी आंपुड़ी दौरान कहला पुणी से चलला के दिन चलला कोटी ये ना कोटी 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 बर्बाद हो चाहिए सत्य कथा जी जगन बाबू आपण जो श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प है आपण मैंने तो सरकार को बाहा बाहा करुले बड़ कार्यक्रम आयोजन करागला आप फूलमाल पकईले ए सरकार बदलीगला आपन को स्वर भी बदलीगला आपड़ के देखिए फूलमाल पकईवा आप देखिए मंदिर परिक्रमा जाइए रजंग कहली आप गजपति महाराज ही आप कौन गोटे बुलूँ गुआस्ता बेले बुलूँ अरे गजपति आप समस्त आसवे आपण मंत्री मान बुले देखा कही गजपति की मुझे जाइनी मुझे सब कही
ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ମଠ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ବିରାଟ ଏରିଆ ନା, ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରଚାଚ ନଷ୍ଟ ବଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସବୁ, ମାନେ କୌଣସି ଭାଷାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାର କଥା କହୁନି, ସେ ନବୀନ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ, କିଛି ଜାଣିଲି ଟିକେ ନବୀନ ବାବୁ ଭିତର କଥା କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ସେ ଜାଣୁଥିଲା କିଏ ବୁଝୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝିଲେ। କିଏ ବୁଝଉଥିଲା ଆପଣ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହଉ କି ବବି ହଉ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝେଇଲା ସେ ତା ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଏଟା ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇ ସେ ବୁଝିବେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ସେ ବାହାର କଥା। ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆଜି ସତ କଥା କହୁଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ପୁଣି ତ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ନା କି ମୁଁ ଆକଳନ କରିଥିଲି ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଶହେ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଟା ଅତି ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଏ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମିତି ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଲା, କାହାକୁ କିଏ ମାନିଲି ନାହିଁ। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ହିସାବରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଉପଦେଶଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେବା ଦେଇକି ସେକେଣ୍ଡ କାଢ଼ିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରା, ନଷ୍ଟ ଆପଣ କରି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ହଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଁ ସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି। କରେ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଇ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ନଷ୍ଟ କଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନି ବାବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ ହେଲା, ମେଘନାଥ ପାଚେରୀରେ ଫାଟ କି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବକ, ଆପଣ କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଦେଖିଥିବି ଟିଭିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆଚ୍ଛା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲନ୍ତୁ, ସବୁ ତ କହିଥିଲି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ତ ଖୋଲା ସରିଲାଣି, ଚାଲିଛି। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ନାଇଁ, ଗଣତି ଗଣତି ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇନି। ଥାଇପାରେ, ଗଣତି ଗଣତି ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି। କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଇଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଭଗବାନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିଛୁ, ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ। ସେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏ ମଣତି ଗଣତି ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନି ବାବୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କହିଲେ ଏବଂ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦାନ ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ସେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କେତେ ଲୋକ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରୂପା ଏଇଟା ଏମାର ମଠରୁ ବାହାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ମନ୍ଦିର ଜିନିଷ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜିନିଷ, ସେ ତାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସାଯାଉ। ଏବଂ ମୋ କହିବା କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୁନାବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ନୂଆ ସେଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ତ ଆସିବ ନୂଆ ସେଟ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଠାକୁର ପିନ୍ଧିବେ, ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମନାଭ ଟେମ୍ବୁଲ ଠାକୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତିରୁପତି ନାରାୟଣ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମ ଠାକୁର କାହିଁକି ଆମ ପିନ୍ଧିବେନି? କାହିଁ ନ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ମାଳିରେ ତାଙ୍କ ଯାନି ଯାତ୍ରା ହେଇଯାଉ ସୁନାବେଶ ବୋଲିକା 100 ଫୁଲମାଳକୁ 3-4ଟା ମାଳି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନି ବାବୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା କହୁ କହୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି? ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେତିକି ନା ତାଠୁ ସେଠି ଢେର ଆଉ ଅଧିକା? କୋଉଠୁ ଆସିବ, ସେତିକି ସେଇ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ପିନ୍ଧି। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି, ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ କୋଉଠୁ ଆସିବ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନି ବାବୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଏମିତି ହୁଏ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ସେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ ବୋଲି। ନା ନା ନା, ସେସବୁ ତାର ଯେଉଁ ଗଣତି ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା ଜିନିଷ, ତା ତା ସେବାୟତ ଅଲଗା, ଆଜ୍ଞା ତା ସେବାୟତ ଅଲଗା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ, ତା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଣତି ମଣତି ରଖନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣତି ମଣତି ବାହାରିବ, ପୁଣି ଗଣତି ମଣତି ଭିତରେ ପଶିବ, ଯେତିକି ଜଗନ୍ନାଥର କାମରେ ଲାଗେ ସେଇଟା ସେବାୟତ କିଛି ତାଙ୍କ ନାହିଁ, ତାର କିଛି। ଜଗନ୍ନି ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିଆରପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ବୋଧେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସୁନା ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର। ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଭଲ ପାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରଥକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି। ଏବେ ବହୁତ କମିଗଲା, ବୟସ ଆସିଲା, ସେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଆମର, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ କେମିତି? ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ନୁହଁ, ଆମେ ନୂଆ କଳବଳ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟାକ୍ରମ କରୁ, ଆମେ ତ ସବୁ କରୁ ନା। ପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ସୁନା,
ଆମେ 100 ଗ୍ରାମ 200 ଗ୍ରାମ ଟିକେ ପକେଇଦେଉ ଇଏରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚଲାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ସେମିତି କିଛି ଦାବି କରେ ନୀତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବୁ ସେବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ପକେଇଦେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପକେଇଲେ ତ ମୁଁ ତ କହିଲି ଏଇଟା ସେବା ତ ଫିଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ ତ ସେଟା କହିଲି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଏମାନେ ଯେଉଁ ପୁରିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋବାଇଲ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଅଫିସର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଅଫିସର ମାନେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା 50 ଜଣ ସେବାୟତ ରହିଲେ 500 ସେବାୟତ ଅଭିଜ୍ଞ ସେବାୟତ ଅଭିଜ୍ଞ ସେ କିଛି ପିଲା ସବୁ ସବୁ ଖାଲି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଫଟୋ ଉଠେ ଗୋଟେ କାମରୁ ଭଲ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଏମିତି ନ ହେବ କଳାକଳି ହେଇଗଲା ଏଇ ଅବଲୋକ କଲା ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆସିଛନ୍ତି କହୁଛି ଅରବିନ୍ଦ ଭଟ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସତ କଥା ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ କଲେକ୍ଟର ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ସତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବନି କେବେ ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବାୟତ ବି ଚାହିଁବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ସେବା ତାଙ୍କ ସେବାୟତ ରହେ ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେବାୟତ ମାନେ ରହେ ବାଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଠିକ୍ ଥିବ ଯଦି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେବାୟତ ରହେ ବାଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କାରଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଡରନ୍ତି କେବେ 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 ଡରିବେ କାହିଁ ଡରିବେ ଆଗରୁ ଡରୁଥିଲେ ଏବେ ଡରେ ନାହିଁ କିଛି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଇଏ ନାହିଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଲେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ସେବା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗେ ନୀତି ଡେରି ହେଇଗଲା ଦର୍ଶନ ଡେରି ହେଇଗଲା ଲୋକମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ ଏଗୁলো ମୁଁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ମୁଁ କରେନି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଏନିମି ଟିଭିରେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ କିମ୍ବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସେ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ବିଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯାଏ ଏମିତି ଅନୁଭବ ନେଇକି ଯାଏ କି ଠାକୁର କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କର ନା କାହିଁ ନେବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ରଥ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେନି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେବେ ସେବାୟତ ଧରନ୍ତୁ 200 କି 500 ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆସିକିରି ଆଉ ସେବାୟତ କ'ଣ ସେବାୟତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ସେବାୟତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲେଣି ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ବାହାରେ ପଢ଼ିଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ଏମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 100ଟା ଲୋକ ରହିଲେ ତା ଦେହରେ 2-4ଟା ଅଳିଆ ଲୋକ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 100ରୁ 95 ଭାଗ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀତିକାନ୍ତି ଭଲ ହେଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେ 5 ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଙ୍ଗାରିଆ ରହିବେ 3 ଭାଇ ଭଲ ରହିବେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ମିଟିଂ ହୁଏ ବୈଠକ ହୁଏ କି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଆମ ଭିତରେ ଆଚରଣକୁ ଆମେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହନ୍ତୁ ନା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେବାୟତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିଁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସବୁ ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଓକେ ଏମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅଛି ଜଗନି ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ମାଇନସ୍ କିଛି ନାହିଁ ସତ କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମୋର ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ ଅନ୍ତର କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେଇବ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଏହା ହୁଏ ଜଗୁନି ବାବୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମନମାନି କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବି ନା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଏ ମୋ ନାଁ କହିବି ଅତେ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଭଣ୍ଡୁଟେ ଆମେ ଯାହା କରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କରିବୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖେ ସତ୍ୟ ହିଁ ରହିବୁ ସତ ଛୁଆ ମିଛ କହିବୁନି ଏଇଟା ଆମ ଅନ୍ତର କଥା ଏଇଟା ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତରଟି ଡାକିବୁ ଜଣେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି ସେଟା ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନି କି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତାର ସବ ଜୟ ହେଉଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଯେ ହାରିଯିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ଆମେ କଲୁ ଜିତିଦେଲୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 100ରୁ 100 ସବ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ କହିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ଜିତିବି ନା ହାରିବି କେବେ ନାହିଁ ପୁରା ମେଜରିଟି ଭୋଟ 213 ଭୋଟ ଭାଇକି ଆସିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି
ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାନ ଆସେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତିନି କି ସେଠି ଉତ୍କଳ ଭବନ ଅଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଦାନ କେମିତି ଆସିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦାନ ବା ସରକାର ସବୁଠି ବାକ୍ସ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମ ସରକାର ସବୁ ମହୋତ୍ସବ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସବୁଠି ଖୋଲିଛନ୍ତି ସରକାର ବି ଡୋନେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ନେଉ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆଜି ଯଦି କିଛି ହେଇଥାଏ ଆମେ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଚାର ଚାରିପଟେ କରୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଯାକ ଆମେରିକାରେ ହେଉ ଦୁବାଇରେ ହେଉ ଆପଣ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ହେଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେଉ ସବୁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆମେ ସେବାୟତ କରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କଲେ ତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରେ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର ନ କଲେ କିଏ ଆସିବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଚାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର କଲେ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆମର ଠାକୁର ନାଁ ହେବ ଯେମିତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ରାମେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପ୍ରଚାର ଏମିତି ପ୍ରଚାର ଆଗରୁ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାରା ବଙ୍ଗଳାରେ ତ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଗଜପତିଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନି ବାବୁ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗଜପତିଙ୍କ ଭିତରେ ପଡେନି ବିବାଦର କାରଣ କ'ଣ ବିରୋଧ ମୁଁ ଧର୍ମ କଥା ନିଏ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲି ଗଜପତି ମହାରାଜ ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ହେଲା ଆପଣ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଚାଦର ପକେଇକି ଗୁମାସ୍ତ ଆରେ ଆପଣ ଗଜପତି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ପୁଣ୍ୟହାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଆରେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେଉଁଟା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ଏବେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ନାହିଁ କରିଥିଲି ଟିଭିରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ହେଇପାରିବନି ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ହଁ ମୁଁ ଦେଖ ରଥଯାତ୍ରା ଜମା ହେଇପାରେ କହୁଛି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଖବର ଆସିଲା ଆପଣ ବି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ପିଡ୍ ମାରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ କେବେ ହେଇପାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଦେଖି କହିଲି କେମିତିକା ହଁ ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଥିଲି କେବେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନା କେମିତିକା ହେବ ଆଉ ତ 10-15-20 ଦିନ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ନା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ଆନନ୍ଦ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ବୋଲିକା ଆଜି କୋଭିଡ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଆଖିକିରି ଚକାଚୌନ୍ଦ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଖି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହିଲେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଦେହ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଭିଡ୍ ଭଲ ହେଇଯାଉ ସଂସାର ଗୋଟେ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇତା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି ଲୋକ ଇଏ ହେଲେନି କେତେ ଲୋକ ଜଣା ଅସୁବିଧାରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଜଗନ୍ ବାବୁ ଆପଣ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେବାର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ଯିଏ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ଆରାଧନରେ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଏଇସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଗାଧେଇ ଦେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଲଗେଇଦେବା ଆମେ ତ କରୁନା ଗୁପ୍ତ ସେବାୟତ ହଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସରରେ ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ କିଏ ଦଇତାପତି କରିବେ କିଏ କରିବେ ନାହିଁ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ କରିବେ କି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ତେଣୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତିକି ସତ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ କୁହାଯାଏ କି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେ ସଂସାରରେ ରୁହନ୍ତିନି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତା ପଛରେ ସତ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଭଗବାନ ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଖସେଇ ଦେବେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ତାଙ୍କ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖସେଇବେ ସେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଚାନ୍ସ ଛାଡ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରସଗୋଲା ପାଉଛି ରସଗୋଲା ନାଁ ଶୁଣିଛି ରସଗୋଲା ତାର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଆ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଲୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇକି ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ଏଇଟା ସେଇ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କରିଦେଲେ ଯେଉଁଟା ଫିଲିଂସ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲୋକଟି ଏତେ ନଷ୍ଟବଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ୍ ରୁଟ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଏଇସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରହେ ଏଇସବୁ ଖୋଲା ଜିନିଷ ରହେ କୌଣସି କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଅନ୍ଧାର ହେବ ଯେଉଁ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବ ଆଉ ପରର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ଭିତରେ କିଛି ଡର ଥିଲା ଭୟ ଥିଲା ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲେ କେମିତି ଥିଲା ଅନୁଭୂତି ନାଇଁ ଡର ଭୟ ଥିଲେ ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା
ଦରପୋଷ ଥିଲା 96 ମସିହାରେ 2015 ମସିହାରେ ଆମେ ଭୋଗ କଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବସିକିରି ମୁଁ ବସି ପ୍ରଭୁକୁ ମାନେ ଭାବ କଥା ସେମିତି କେବେ ଆପଣ ବୁଝେଇବି କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ଅନ୍ଧାର ଘର କଥା ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ ତା ଭିତରେ ଜଳୁଥିବ ଆଉ ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ପ୍ରସାଦକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଧିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ 19 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି ଜୁଇ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚନ୍ଦନ କପୁର ଖଣ୍ଡୁଆ ତାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ନୂଆ ଠାକୁର ଦିଆଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇଯାଉ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆଣି ସବୁ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଉ ସେମ୍ ଜାଗ୍ରତ 19 ଯେମିତି ଗଛରୁ ଫୁଲ ଆଣିବେ ସେମ୍ ଜୁଇ ଫୁଲ ସେମ୍ ଜାଗ୍ରତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥବ ଏମିତି ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ ଯେମିତି ଯେଉଁ ମିଠା ଆଣିବେ 4 ଦିନ ରହେ 19 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ସେମ୍ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମର ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର ତେଜ ଏମିତି ଥାଏ କହିଲେ ଲୋକ ଲାଗି ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲେ ନା ସେ ସବୁରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା କି ବ୍ରହ୍ମ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚୋରି ହୁଏ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ଏଇଟା କଥା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚୋରି ହୁଏ ଚୋରିକି ଲୋକ କ'ଣ କରିବ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଟି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚୋରି ହୁଏ ଏଇଟା ମାନେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବହୁତ କଠୋର ଦେଖାଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦେ କାହିଁକି କାନ୍ଦନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଇମୋସନାଲ ଦିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହୁଏ ବାପ ପୁଅ ମା ପୁଅ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଇମୋସନାଲ ଆସିଯାଏ ଭାବ ଆସିଯାଏ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଜଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଭଜନ ଶୁଣେ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 4ଟା 5ଟା ଭଜନ ଶୁଣେ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେ ଭାବ ସବୁବେଳେ ସେ ଭାବର ଠାକୁର ଅଭାବକୁ ବହୁତ ଦୂର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯୋଡ଼ ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ଏତେ ଭାବର ଠାକୁର ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଳିଆ ହଲି ହଲି ଯାଉଥିବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକିରି ଦୂରରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟି ଗୋଟି ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟି ଗୋଟି ଚାଲି ଚାଲି ଠିଆ ହେଉଥିବେ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ହଲି ହଲି ପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିବେ ୟାଠୁ ଆନନ୍ଦ କିଛି ଅଛି ଏମିତି ଠାକୁର ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ କିଛି ଅଫସୋସ ଅଛି କି କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ସତ କଥା ମାଗିଛି ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମାଗିନି ନାହିଁ କରିଦେଇଛି ଏତିକି ମହାପ୍ରଭୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ସକାଳେ ଯୋଡ଼େ ଭାତ ନେଇ ଖାଉଛି ବି ଶାନ୍ତି ଭଗବାନ ମାଗିଛି ଭଲ ପିଲା ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ସତ କଥା ମାର୍ଜିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଇକବାଲ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ଆଗରେ ସେ କେବେ ଠିଆନ୍ତିନି ଏଇଟା ମୋ ଗର୍ବ ମୋର 2 ବୋହୂ ସକାଳ ହେଲେ ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସମର୍ପିତ ସମସ୍ତେ ୟା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖୁଛୁ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ପ୍ରକୋପ ବି ଥିଲା ये परिवर्तन पछर कारण कौन काहाकु दायी करिवे अनेक गुडी परिवर्तन स्वभाव रे भी हम देखु छु बयस हेले ऑटोमेटिक मनुष्य परिवर्तन है बयस हेले प्रत्येक लोक आपण देखबे एबे राखु नांदी नहीं राखला ने प्रत्येक ने भगवान से मिसिउनी कहछ एंतो प्रभु से प्रभु पाइछु गो सेवा कर जब देखि मोहरे 150 गाई 200 गाई बंधाई जिन मु सकाळ गो सेवा करे मो जहा दान दक्षिणा मो यात्री माने दियंती सत्य कथा मोर प्रत्येक मासरे मो हाथरू टंका 1.5 लाख 2 लाख गो सेवा लगाए मोर प्रभु दियंती मु मिछता केबे कहबी टीवी कहूँ मु हाथरू जाए 10-8 लाख खर्च है जहाँ क्षीर बिका बिका जहाँ लोक दान आकार केते पाइछन दान आकार केते पाइछन दक्षिणा सबले पाइबी कोनटे केते पाइछन सबटो अधिक फोन जेतोले जा पाइ मागी प्रभु दे जंती हम शिष्य मान सब कोटिपति आपन कोन छोट कथा कहबी कोनाती आज्ञा जे 1000 दवा लोक जे लक्ष ना दबो आज्ञा आज भी जो लोक आज भी सकाल जन लक्ष टका देइतला आज सकाल सत कथा आज कहूँ जो आम ब्लाइंड अच्छे गीत बोलते आसिक अंध तांको 10,000 दान कली आज सकाଳେ पचारे मुझे आस दान पुण्य कर दिए भल हो मंद हो मोर जी कैपेसिटी मु लोक दिए जगन्नाथ बाबू ए किछि दिन पूर्व देखिलो श्रीमंदिर रे अणहिंदू प्रवेश करथिले अनेक समय श्रीमंदिर रे अणहिंदू प्रवेश को नेकी ए चर्चा आलोचना पे आपनकर मत कोन या मुगो जे देखु मुगो भक्त जे देखु मुगो जे भक्त ता कहूची जे अणहिंदू मु जे भक्त भगवान डाकुचंती जे भक्त ठीक आज्ञा तांको मु कहि आला भगवान छु दर्शन हे जगन्नाथ रथ को आसुचंती अच्छा जगन्नाथ मु केबे हिंसा करनी मन जाने नी रथ टीवी आज कहली अच्छा जे जा जी बाबू जा करू
ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଯିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ କରୁ ଏ ରଥ ବେଳେ ଲୋକ କି ଖୁସିରେ ସେ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନେ ରଥକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ମୁଁ କହେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜଗନ ବାबू शेष प्रश्न समय भी सरी सरी आसलानी अनेक किछि आपण कहिले एते प्रभाव आपनकर ओडिसा रे पश्चिम बंग रे राजनीति को लेके बहुत मत मंतव्य दियंती पाखरु भी राजनीति देखिछंती राजनीति को आसे पे इच्छा नहीं ना मोर आगु नेतले जानवी बाबू थे तले मते कहले टिकट पे नहीं करथिल से तो मो यंग टाइम रे अच्छा जानवी बाबू मोर भलो संपर्क घरोई संपर्क मु सबले तांको जाय तांको कथा मते बहुत भल पांती प्रथम से डेट हेले तिरुपति रे प्रथम भोर 5टा खबर मो पर आइला प्रथम मोरी कौन है ना जानी वो चली गली तिरुपति हरिकृष्ण सतपति था दुख लगे मुझे प्रवास है आजिकल ममता बान जेम जीतिले दौड़ी आम चिफ मिनिस्टर दौड़ी आम घर पड़े आइले राजनीति प्रति आग्रह नहीं आपण प्रभु सेवारे ठीक अच्छा जगन बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आप स्वतंत्र साक्षात्कार अनेक किसी कथा कहले मनर कथा खोलिकी कहले महाप्रभु आपन को दीर्घायु करंतु एमती आपण पूरा ओडिशावासी पाखे एमती मत मंतव्य खोलिकी दौ था विभिन्न प्रसंगों को लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।